Hello, praise the Lord. So, how are you all? So, I hope all are good, doing great things in life, which are by doing good things, we are glorifying God. So, we have to always keep in mind like how we can make right things so that those are right in the sight of God. Okay, we should not go with the own thoughts and get problems ourselves. So God has already given a word of God, so we need to read every day and we need to follow the word of God so that we will live a good life, a happy life, right? So we should not be on our own understanding in all the ways, but we need to acknowledge God in all our ways so that He will lead our path. సో దేవుని వాక్యము మనము ఎంతగానో దాన్ని గ్రహించి దాన్ని చేసే వాళ్ళలాగా ఉండాలి. చాలామంది మనం చూస్తే చాలామంది వెళ్తారు చర్చ్కి వెళ్తారు, మీటింగ్స్కి వెళ్తారు, అండ్ దే నో దే విల్ రీడ్ ఎవ్రీ డే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దే విల్ గివ్ లాడ్ ఆఫ్ వర్షిప్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ what are your thoughts? God is asking that. So we need to be very careful at that part, and our we need to cleanse our heart and our thoughts, not the religious way we should not go, but wherever you are in a workplace, or you are in at your home, and you are in somewhere business travel, or anywhere you are in, but you need to examine yourself and what are your thoughts on others. Is those thoughts are according to God, or according to like your will, your own will, and you are not following the word of God. So all these we need to examine, and we need to glorify God by doing whatever the God said. We need to at least practice to do such things. God said love your neighbors and as you love yourself. So how much you love, you should get the same equal love on your neighbors. So that will fulfill all the విల్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని యొక్క చిత్తంను మనము తద్వారా నెరవేరుస్తున్నాము. సో దాన్ని మనం కలిగి ఉండి దేవునికి ఎక్కడున్నా కూడా మనం చేసే పనులు కానీ, మనం మాట్లాడే విధానం కానీ, మనము ఏది చేసినా కూడా ఆయనను గణపరిచే బిడ్డల వలె మనము ఉండాలి. సో తద్వారా దేవుడు మనల్ని ఎంతగానో దీవిస్తాడు. సో అలాంటి అంత భయం గల వ్యక్తి, అంత ప్రేమించే వ్యక్తి గురించి మనం ఈరోజు చదువుకోబోతున్నాము. అది చాలామందికి తెలుసు అతను ఎవరో, అతను ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎలా దేవుని విడవకుండా యెహోవా ఇచ్చెను యెహోవా తీసుకొనెను, ఆ యెహోవా నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక అన్న వ్యక్తి గురించి మనం ఈరోజు వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ అ వెరీ వండర్ఫుల్ పర్సన్ ఇన్ బైబిల్, అండ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ ద విట్నెస్ టు హిమ్. దేవుడు ఆయనకు సాక్ష్యము ఇచ్చిన వ్యక్తి. సో అతని గురించి మనము చదువుకోబోతున్నాము. సో వీఆర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ టు రీడ్ ద బైబిల్ అండ్ నో ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్ and what God is teaching us every week. Every Sunday we are very interested to know the topics. We are picking up Jesus and what Jesus is telling about this world, and what are the sufferings in this world, and how the humans are getting suffered in this world. So Jesus came to this world to get rid of all those sufferings and give our life back. Means we are dying here. So Jesus came to give us life back, and he sacrificed his life for our sins. So everybody knows that, and God teaches that you can save your soul, your spirit, when you follow me, and you can live back with me in second coming. So he came first to the world to save the world. In this second coming, he is coming with the judgment. So we know, right, in our daily practices in the world also, we will do some exams, and we will study 10 years, we will study 2 years, and after that we will give some exam, and
we will get some certification. In the same way, God is also given 100 years of time to live on this earth, and after that your works will be judged by Jesus. So before that only, God came and he gave the gospel in this world. He came to this world to save the world, and he given a good gospel to the people, to the humans, to all the mankind, that he is saving us from death. So whoever believes in Jesus, they will be living back with on his second coming. And it's not like whoever accept Jesus and do not follow, but we need to follow Jesus exactly how he loved his enemies, how he suffered in this world, like, because we are different when we follow Jesus, because we are born again, means we are controlling our thoughts to the evil, we are controlling thoughts to the డూయింగ్ ఈవిల్ టు అదర్స్. సో అన్నీ మనం ఇలా చెడు పనులు చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనము స్టాప్ చేస్తాము వెన్ వీ నో అబౌట్ జీసస్ అండ్ వీ వాంట్ టు బీ హోలీ. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ గాడ్. సో దేవుడు మన దగ్గర నుండి ఏం కోరుకుంటున్నాడు? మనం పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయితే మ్యారేజ్ మన మన హస్బెండ్స్తోని ఉండి వాళ్ళతోని నీతిగా, మరి మన పిల్లలను చూసుకుంటూ ఇతరులకు సహాయం చేస్తూ అలా జీవించమని. ఒకవేళ మ్యారేజ్ కాకుంటే యూ నీడ్ టు బి హోలీ ఇన్ యువర్ థాట్స్ అండ్ యువర్ వేస్. అంటే మనం వెళ్ళే ప్రతి విధానంలో కూడా, మనం చూస్ చేసుకునే ప్రతి విషయంలో కూడా మనము పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. అప్పుడే మనము దేవుణ్ణి ఫాలో అవుతున్నట్టు. అంతేకాని మన ఇష్ట ప్రకారము ఆలోచనలు వెళ్ళి ఓన్లీ సండే చర్చికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత అందరితోని సమాధానం లేకుండా గొడవలు పడుతూ, మరి అందరూ ఎన్ని రకాలుగా మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెడు చేయడానికి ప్రేరేపించిన వాళ్ళకు లొంగి మనం వెళ్ళినప్పుడు అది దేవుణ్ణి మనం ఫాలో అవుతున్నట్టు కాదు. వీ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రిక్ట్. దేవుడు అందుకే చెప్తాడు, నా దారి ఇరుకు మార్గం అంటే యూ నీడ్ టు లీవ్ ఆల్ యువర్ బ్యాడ్ థాట్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద డిజైర్స్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్, ఈవిల్ డిజైర్స్. అంటే మనం కొన్ని చెడు చేసుట్లో కూడా కొంతమంది ఆనందిస్తారు కొన్ని వాటిలలో. సో అలాంటివన్నీ కూడా మనము క్లీన్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ అవర్ సిస్టమ్. క్లీనింగ్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ యూ నీడ్ టు రిజెక్ట్ ఈవిల్. ఏదైనా కానీ అది ఒక చెడు కార్యం అయితే యూ హ్యావ్ టు రిజెక్ట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద గాడ్. అంటే దేవుడు దాన్ని మన నుండి కోరుకుంటున్నాడు. తద్వారా మనము దేవునికి దగ్గరగా జీవిస్తూ దేవుణ్ణి ఫాలో అవుతున్నాం. మేబీ మనుషులు మనల్ని అసహించుకొనవచ్చు, మనకేమీ స్కిల్స్ లేవనుకోవచ్చు, వీళ్ళంతా ఈ దేంట్లో రారు, పార్టీస్లో రారు, పబ్బులకి రారు, మరి ఇలా మనం మందు తాగుతుంటే మన మధ్యలో కూర్చొని తాగరు, స్మోక్ చేయరు వీళ్ళు. మరి మనము వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి సంతోషం కోసము మనం వెళ్తుంటే వీళ్ళు రారు. ఇలా ఎవరినైనా మోసం చేద్దాం అనే ఒక స్కామ్స్ వేసినప్పుడు దే డోంట్ పార్టిసిపేట్. సో ఆల్ దీస్ వీఆర్ అవాయిడింగ్. సో వీఆర్ అవాయిడింగ్ బికాస్ వీ నో జీసస్ అండ్ వాట్ హీ టోల్డ్ అస్. వీ నో ఎవ్రీ ఆఫ్ జీసస్. అంటే దేవుడు చెప్పిన సువార్త అంతా కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ అవాయిడింగ్. సో మెనీ పీపుల్ విల్ బీ గెట్ ఎనిమీస్. అంటే మనల్ని ఇష్టపడరు, మనము వాళ్ళకి ద్రోహం చేశామని ఎన్నో రీతిలుగా మన గురించి అనుకోవచ్చు. కానీ వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ దట్, రైట్? బికాజ్ వీ హ్యావ్ ఎటర్నల్ గాడ్ విత్ అస్. దేవుడు నిత్య జీవమైన యేసుక్రీస్తు మనతో పాటు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇవన్నీ భరించాడు. ఆయన నిందలను మోసాడు, ఆయన ఎంతో తృణీకరించబడ్డాడు అందరితోని. ఆయన దేవుడు ఈ లోకాన్ని జయించి మరణాన్ని కూడా జయించి నిత్య జీవంను మనకు ఇచ్చినప్పుడు మనం కూడా అదేవిధంగా ఎన్ని బాధలు వచ్చినా మన యొక్క మనసుని, మన యొక్క మైండ్ని we need to control about evil thoughts and evil ways, so that we are very close to God and we will be getting heaven and eternity. అంటే మనం కూడా ఒక దేవదూతల వలె తిరిగి మళ్ళీ సెకండ్ కమింగ్ అప్పుడు మనం తిరిగి ఆ యొక్క శరీరాన్ని మనము పొందుకుంటాము. సో ఇక గొప్ప మర్మాన్ని యేసుక్రీస్తు ఈ ప్రపంచానికి చాటి చెప్పి, సువార్త చెప్పి తన శిష్యులను ప్రిపేర్ చేశాడు. హీ ప్రిపేర్ టు గో అండ్ గాస్పుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్.
అని తన శిష్యులను ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దే ఆల్సో వాళ్ళు స్వయంగా దేవుడు తిరిగి లేవడం, మరణం నుండి తిరిగి లేవడం చూసినప్పుడు దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్, ఎస్ వీఆర్ గెటింగ్ హెవెన్, వీఆర్ గెటింగ్ ఎటర్నిటీ, బికాస్ దే సా ఇన్ విత్ దేర్ ఐస్. మనం ఏదైనా కానీ వింటే సరిగా మనం పాటించము, కానీ కళ్ళతో చూసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ సమ్ ఇంటర్నల్, అంటే ఇంటర్నల్గా మనం నిశ్చయించుకుంటాం, మరే ఇది నిజమే కదా అని. సో అలా శిష్యులందరూ చూశారు కాబట్టి జీసస్తోని తిరిగి లేచాక ఆయన మళ్ళీ వచ్చి వాళ్ళకు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడిండు కాబట్టి అందరు చూశారు కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ టు గివ్ ద గాస్పుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హెవెన్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ఎటర్నిటీ అనేది ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా వాళ్ళు కళ్ళతో చూశారు కాబట్టి అందరికీ బోధించి ఈ ప్రపంచానికి ఆ గుడ్ న్యూస్ ఇప్పటి వరకు కూడా అందించబడుతుంది. సో ఇంతవరకు కూడా ఇంకా జీసస్ తెలియని వాళ్ళు ఉంటే జీసస్ని తెలుసుకోవాలి, జీసస్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. జీసస్ ఈ లోకానికి మనల్ని రక్షించడానికి వచ్చాడు. ఈ యొక్క సఫరింగ్స్, ఈ యొక్క అబద్ధపు జీవితం నుండి, ఈ యొక్క మోసకరమైన జీవితం నుండి, మోసకరమైన ఆలోచనల నుండి అందరూ మనమే శత్రువులుగా మారి మనమే పొడుచుకునే అంత శత్రుత్వము సాతాను మనకు నేర్పిస్తుంది. ఆ నేర్పు అలా మనల్ని పాడు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మన కొరకు మనల్ని ఆదుకోవడానికి, మనల్ని రక్షించడానికి, మనల్ని పాపం నుండి విడుదల చేయడానికి, ఈ యొక్క ఈవిల్ శరీరం నుండి మనల్ని తీసివేయడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన చెప్పాడు, ఆయన మాదిరికరంగా జీవించాడు. ఎలా ఈ లోకంని జయించాలి, దుష్టిని ఎప్పుడు కూడా ఒక చెంప కొడితే ఇంకో చెంప చూపించమన్నాడు దేవుడు. కానీ దుష్టుని అంటే ఎదిరించకుండా వీ షుడ్ సబ్మిసివ్ విత్ ద లవ్, సో దట్ ఇట్ వోంట్ బి కాంకరర్. సో అప్పుడు మనం ఈ లోకాన్ని జయిస్తాం. అందుకే గాడ్ ఓన్లీ టోల్డ్ అబౌట్ లవ్ యువర్ ఎనిమీస్, లవ్ యువర్ నేబర్స్, లవ్ యూ ఎవ్రీబడి, సో దట్ యూ విల్ కాంకర్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ యూ విల్ కాంకర్ ఈవిల్ ఇన్ యూ. మనలో ఉన్న యొక్క చెడుని కూడా మనం జయించగలుగుతాము ఎప్పుడైతే మనము ద్వేషము, కోపము, నరహత్య, దొంగతనము, వ్యభిచారము, అబద్ధము, జగడము ఇవన్నీ మనం మానేసినప్పుడు. ఇఫ్ యూ లవ్ ఎనీ వన్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ anger on them? No. If you love so much, if they do evil to you also, you are ready to excuse. That is the love. అంటే ప్రేమ అనేది అది మనకు నేర్పిస్తుంది, దీర్ఘకాలం సహిస్తుంది. తప్పులు చేసినప్పుడు, తప్పు చేసినా కూడా వాళ్ళని ప్రేమించే గుణము ఎవరిది? అది దేవుని నుండే మనకు వస్తుంది. ఆయన అలానే చేసి చూపించి వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి మనము ఆయనను పోలి నడుచుకోవాలి. ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధమైన జీవితంను కలిగి ఉంటామో, పరిశుద్ధంగా మన ఆలోచనలను మార్చుకుంటామో, మనలో ఉన్న చెడు ఆలోచనలను, చెడు స్నేహాన్ని మనం ఎప్పుడైతే వదిలేస్తామో అప్పుడు దేవుడు మన మధ్యలో నివసించి అనేకులకు మన ద్వారా ఎంతోగానో సువార్త అందింపబడుతుంది. సువార్త చెప్పడం ఒక వంతు, కాకపోతే మనము మాదిరికరంగా జీవించి వాళ్లకు పరివర్తన కలిగించడం కూడా ఒక సువార్త చెప్పినట్టే. సువార్త అనంటే యూ నీడ్ నాట్ ప్రీచ్ ఆల్వేస్ ఎవ్రీబడి, బట్ యూ కెన్ షో విత్ యువర్ యాక్షన్స్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ గాస్పుల్. సో మనము అలా చూపించే వాళ్ళలాగా ఉండాలి. సో అలాంటి మంచి భక్తిపరుని యొక్క స్టోరీ మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము. అతనికి ఎవరో కాదు, సర్వశక్తిమంతుడు, పరలోకంలో ఉన్న మన దేవుడు, యెహోవా దేవుడే ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిండు. సో మనం టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు రీడ్ యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము మనము ధ్యానించుకుంటాం ఈరోజు. సో దాన్ని మనం చదువుకునే ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసి మనము మొదలు పెడదాం. ఓకే, సో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ గ్లోరిఫై గాడ్. స్తోత్రం పరిశుద్ధమైన దేవాని పాదములకు వందనాలయ్యా. ఇదిగో మరి ముఖ్యమైన ఘట్టం ప్రభువా, నీ యొక్క వాక్యంను చదివి దాన్ని అర్థం చేసుకొని మా జీవితాలను మార్చుకొని ప్రభువా, మనవు చెప్పిన విధంగా నేను మయంపరచు ప్రభువా. ఎన్నో ఆటంకాలు, ఇబ్బందులు మా ఈ లోకంలో ఎంతోమంది మరి ప్రభువా మమ్మల్ని తను విమర్శించి తను మమ్మల్ని వదిలేసినప్పటికీ ప్రభువా, నీ వాక్యం చేత మరి ధైర్యంగా పట్టుకొని ప్రభువా, నువ్వు మాకు తోడుగా ఉన్నావని ముందుకు సాగడానికి సహాయాన్ని దయచేయండి. ఎవరు హెల్ప్ చేసినాను చేయకపోయినాను సర్వశక్తి మంత్రులు నువ్వు మాకు తోడుగా ఉన్నావని ధైర్యంతో ముందుకు సాగడానికి దయచేయండి. పిరికితనంను తీసివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను దేవా. భయపడకము, నేను నీకు తోడై ఉన్నానని సెలవిచ్చిన దేవుడు ప్రభా, నీ యొక్క వాక్యంలను బట్టి తని నువ్వు నిజముగా తని మాలో ఉండి పనిచేసే దేవుడు అని నేను నమ్ముచున్నాను. మన యొక్క వాక్యంను ధ్యానించుండగా తని మాకు మీరు తోడుగా ఉండండి. నీ వాక్యంను బోధించండి. నా నోటికి మీరు తోడుగా ఉండండి. వినిచిన వారందరికీ కూడా గ్రహించే ఆత్మను దయచేయమని, గ్రహించే వినగల చెవులను దయచేయమని, తద్వారా నిన్ను మయంపరిచి వారి జీవితాలను మార్చుకొని
నేర్చుకునే శక్తిని దయచేయమని తన ప్రార్థనంతట్లో మీరే తోడుగా ఉండి మహిమ పొందమని నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. సో మనం ఈరోజు యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము చదువుకుంటున్నాము. దీంట్లో చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. సో ప్రతి ఆదివారం కూడా మనము వీఆర్ గెటింగ్ వన్ టాపిక్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్ అండ్ వీఆర్ రీడింగ్ ఇట్, రైట్? సో దట్ వీ కెన్, ఇది ఏదో నార్మల్గా మనము ఏదో సండే కదా దేవుని వాక్యం ధ్యానించాలని కాదు, కానీ మన జీవితాలకు ఒక మార్పుని ఇచ్చే వాక్యంను మనము చదువుకుంటున్నాము. సో మనము వాక్యం చదివేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా మన యొక్క ప్రవర్తన, మన యొక్క ఆలోచనలను కేంద్రీకరించి we should be very focused and we need to learn from the Bible, and we need to walk as per the word of God, and we need to change our lives towards others. అంటే మనం ఇతరులను ప్రేమించే వ్యక్తులుగా, ఇతరులను మార్చే వ్యక్తులుగా, ఇతరులకు దేవుని యొక్క సువార్తను చెప్పే వ్యక్తులుగా మనము ఉండాలి. ఓకే, సో అలాంటి ఉద్దేశం కలిగి మనం బైబిల్ చదవడం ద్వారా ఈవెన్ ఏం తెలియకుండా వెన్ యూ స్టార్ట్ రీడింగ్ బైబిల్ యూ విల్ చేంజ్ ఇన్సైడ్, బికాజ్ ఇట్ విల్ గో అండ్ వర్క్ ఇన్ యూ, బికాజ్ ఇట్స్ అ లివింగ్ వర్డ్ కదా. వాక్యమే దేవుడే ఉన్నాడు. సో దేవుడిని ఎప్పుడైతే నువ్వు చదువుతుంటావో, వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు అది నీ యొక్క లోపలికి వెళ్ళంట మన యొక్క పాపం జీవితం, పాపపు ఆలోచనలు అన్నిటిని కూడా కడిగి వేసి పవిత్రపరుస్తుంది. సో వీ షుడ్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీ షుడ్ బి ఎక్సైటెడ్ టు నో the stories and the good people in Bible and how they conquer this world, and how they conquer the sufferings in this world, and how they are honest to worship God and to pray God and to depend on the God. So all we need to know from Lord, many people in the Bible, God has witnessed them, so that is very great. దేవుడే వాళ్ళ గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు, మనుషులు కాదు. మనము ఒకవేళ మనుషుల సాక్ష్యం కోరుకుంటున్నామంటే వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. వీ షుడ్ నాట్ మైండ్ ద పీపుల్, బట్ వీ షుడ్ మైండ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్. దేవుడు మనల్ని చూస్తూ మన గురించి ఏం సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు అనేది తెలుసుకోవాలి. మనుషులు ఒక్కొక్కసారి మనం మంచిగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళు చెడు మనకు సాక్ష్యం చెప్తారు. ఈమె అలా కాదు, ఈమె ఇలాంటిది అలాంటిదని. దే విల్ do lot of lies. So don't depend on the people or don't depend on the man, but depend on God always and get a witness from God. సో అది మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము. సో లెట్స్ స్టార్ట్. యోబు గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుండి. ఊజు దేశం నందు యోబు అనొక మనుషుడుండెను. అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడినై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనంను విసర్జించిన వాడు. సో యోబు అనే మనుషుడు ఒకడుండెను. అతడు ఊజు దేశంలో ఉన్నాడు. ఆ దేశంలో అతడు చాలా యథార్థవంతుడు అంటే ఆయన నీతిని అనుసరిస్తాడు. ఎక్కడ కూడా అన్యాయం చేయకుండా, ఎవరికి మోసం చేయకుండా యథార్థంగా ఉండే వాళ్ళని యథార్థవంతులని అంటారు. సో ఆయన న్యాయవంతుడు అంటే అన్యాయం ఎవరికి చేయడు, ఎవరిని మోసం చేయడు, ఎవరికి కీడు తలపెట్టడు. సో ఇవన్నీ కూడా న్యాయవంతుని లక్షణాలు. సో న్యాయవంతుడు ఆయనే. మళ్ళీ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనంను విసర్జించినవాడు. సో కీర్తనలో మనం చేసుకుంటే ఏంటి, యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వలన మనుషులు చెడుతనంను విసర్జించుకుందరని చెప్పిండు. దేవుని యందు ఎప్పుడైతే నువ్వు భయభక్తులు, వెన్ యూ ఫియర్ గాడ్, వెన్ యూ థింక్ అబౌట్ గాడ్, గాడ్ సీస్ అస్, అంటే దేవుడు మనల్ని చూస్తాడు. చూసి ఆయన మనం ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు, మనుషులు చూడకపోవచ్చు, వీ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ సీక్రెట్ ప్లేస్, లాడ్ ఆఫ్ హైడింగ్ ప్లేసెస్, బట్ గాడ్ నోస్ ఎవ్రీ ప్లేస్, రైట్? హీ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద హెవెన్. దేవుడు మనకన్నా పైన కూర్చుంటున్నాడు, ఆయన పరలోకంలో ఉన్నాడు. సో ఆయన అన్ని హైడింగ్ ప్లేసెస్, హీ క్రియేటెడ్ దిస్ వరల్డ్, హీ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ హైడింగ్ ప్లేస్. యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దట్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ సీయింగ్. గాడ్ విల్ సీ ఎవ్రీవేర్ అండ్ ఇన్సైడ్ యువర్ హార్ట్ ఆల్సో గాడ్ సీస్. అంటే నీ యొక్క హృదయం లోకి వెళ్ళి నీకు ఆలోచన రాకముందే ఆయన నిన్ను చూస్తాడు. సో అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన. అందుకే ఆయనను మనం దేవుడని మనం పూజిస్తున్నాము, మనం భయభక్తులు కలిగి ఉంటున్నాము. సో అలాంటి వ్యక్తి యోబు. సో యోబు చాలా భయభక్తులు కలిగి, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనంను, దేవునికి ఇష్టం లేని ఏది కూడా, దొంగతనము, వ్యభిచారము, విగ్రహారాధన అండ్
ఇతరులకి మోసం చేయడము, ఇతరుల పొరుగువారిని ఆశించడము, పొరుగువాని భార్యను ఆశించడము, డబ్బుని వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసి చాలామందిని మోసం చేయడం. సో ఇలాంటివి ఏవి లేకుండా ప్రతి చెడుతనంని కూడా ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం వలన ఆయనంతా విసర్జించి దేవునికి ఎంతో కరెక్ట్గా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్న వ్యక్తి ఆయన యోబు. సో అతనికి 7 కుమారులు 3 కుమార్తెలను కలిగిరి. సో అతనికి ఎంతమంది? 7 కుమారులు 3 కుమార్తెలు. మా ఇంట్లో ఏంటి రివర్స్ 8 మంది అక్క చెల్లెలము, 2 తమ్ముళ్ళు. సో వీ హ్యావ్ ఆల్సో 10 పీపుల్. సో దేవుడు మమ్మల్ని చాలా ఆశీర్వదించాడు. అందరూ దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండ్ దే గాట్ మ్యారీడ్ అండ్ దే హ్యావ్ చిల్డ్రన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్. అండ్ మేమందరం కూడా దేవుణ్ణి ఎంతగానో హృదయపూర్వకంగా స్తుతిస్తాం. మా మమ్మీ మాకు నేర్పించింది చిన్నప్పటి నుండి హౌ యూ నీడ్ టు డిపెండ్ ఆన్ గాడ్. సో అదేవిధంగా మేమందరం కూడా దేవుణ్ణి, మా సిస్టర్స్ కూడా సండే స్కూల్లో చెప్తారు చిన్నపిల్లలకి. అండ్ మై బ్రదర్స్ ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ జాబ్స్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ గ్రేట్. అండ్ అంటే మనం దేవునికి ఎప్పుడైతే లోబడతామో అప్పుడు దేవుడు మనల్ని, మన కుటుంబాన్ని ఎంతగానో ఆశీర్వదిస్తాడు. తల్లి యొక్క ప్రార్థనలు ఎప్పుడు కూడా ఫలిస్తాయి. తల్లి చేసిన అంటే నీ పిల్లల కోసం మరి తల్లులందరూ చేస్తున్నారా? లేకపోతే దే ఆర్ సింప్లీ బిజీ ఇన్ బ్యూటీ పార్లర్స్ అండ్ బిజీ ఇన్ లాడ్ ఆఫ్ లగ్జరీస్ అండ్ బిజీ ఇన్ బిల్డింగ్ హౌసెస్. సో మీరు వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో ఇలా చాలా బిజీగా ఉన్నారా? ఆర్ యూ సీయింగ్ యువర్ చిల్డ్రన్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, వాట్ దే ఆర్ సీక్రెట్లీ డూయింగ్ వితౌట్ డూయింగ్? అంటే వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఎవరితోని వెళ్తున్నారు, వాళ్ళ గురించి మార్నింగ్ లేచి ప్రేయర్ చేస్తున్నారు. సో మా మమ్మీ చాలా ప్రేయర్ఫుల్. షీ యూజ్ టు వేకప్ at 3 o'clock and she used to pray for us, all of us in the family. అండ్ మేబీ మేము చిన్నప్పుడు అంత భక్తిగా లేము, కానీ పెద్దగా అయినప్పుడు దేవుడు మమ్మల్ని పట్టుకొని ఆయన యొక్క త్రోవల్లో చిన్నప్పటి నుండి మాకు నేర్పించారు. కాబట్టి మేము పెద్దగా అయినప్పుడు కూడా ఆ యొక్క మార్గాల నుండి మరి వదలకుండా మా యొక్క తల్లి చేసిన ప్రార్థనలన్నీ కూడా ఫలించినాయి. సో అలా మనము ఒక పేరెంట్, ఒక మదర్ అయ్యుండి వీ హ్యావ్ టు సర్వ్ గాడ్ ఫర్ అవర్ చిల్డ్రన్స్. అంటే దేవుని దగ్గర మన యొక్క పిల్లల గురించి మనము ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉండాలి. అంతేగాని వాళ్ళు ఏదైనా చెడు చేస్తూ దే ఆర్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ ఇన్ ద పార్టీస్ అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ లాడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అండ్ యూ విల్ ఎంకరేజ్ మీన్స్ యూ డోంట్ నో ఫస్ట్, యూ డోంట్ నో గాడ్. సో మనము ఒక మదర్గా వీ షుడ్ బి కరెక్ట్ అవర్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ వీ షుడ్ డూ ప్రేయర్ ఫర్ దెమ్, బట్ వీ షుడ్ నాట్ లీవ్ దెమ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ. సో మనం కరెక్ట్ చేసే తల్లుల్లాగా ఉండాలి. సో అయితే ఇతనికి 7 కుమారులు 3 కుమార్తెలు ఉంటారు. అయితే అతనికి 7,000 గొర్రెలను, 3,000 ఒంటెలను, 500 జతల ఎడ్లను, 500 ఆడుగాడిదలను కలిగి బహుమంది పనివారును అతనికి ఆస్తిగా ఉండెను. కనుక తూర్పు దిక్కు జనులందరిలో అతడే గొప్పవాడుగా నుండెను. సో ఈయన ఎంత చక్కగా ఉన్నాడంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు, మరి ఆయన యథార్థవంతుడై ఉన్నాడు, న్యాయం చెప్పేవాడై ఉన్నాడు. సో ఆయన ఉన్న ప్రదేశంలో దిక్కందరిలో కూడా ఈయన చాలా గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. ఈయనకు చాలా ఆస్తులు ఉన్నాయి, చాలామంది పని వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది అప్పుడు పురాతన కాలంలో దే యూజ్ టు కాల్ ద అసెట్స్ యాజ్ అంటే వాళ్ళకి ఆస్తి ఏంటంటే గొర్రెలు, గాడిదలు ఇలా చాలామంది ఉండడం వల్లనే చాలా ఐశ్వర్యవంతులు అని అంటారు. అప్పట్లో చాలా గొర్రెలు, ఒంటెలు ఇలా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దే యూజ్ టు కాల్ దే rich person. But nowadays we are calculating as how many buildings, what their house and what their cars, which car, which brand, which ఇవన్నీ బట్టి మనము రిచ్ అని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము. హౌ మెనీ అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది వాళ్ళ దగ్గర, ఎన్ని ఇండ్లు ఉన్నాయి, ఇవన్నిటిని బట్టి మనము ఆస్తిపరులని అంటున్నాం. కానీ అంటే ఓల్డెన్ డేస్లో దే యూస్ టు హ్యావ్ ద కెటిల్ అంటే ఇక మందలు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకు ఉండేవి. సో అలా ఇతను అన్నిట్లో కూడా ఈయన చాలా గొప్పవాడు, చాలామంది పనివాళ్ళు అందరు కలిగి ఈయన గొప్పవాడుగా ఉన్నాడు. అప్పుడు అతని కుమారులందరూ వంతుల చొప్పున అనుదినం ఒకరికొకరు తమ తమ ఇండ్లలో విందు చేయనై కూడినప్పుడు తమ 3 అక్క చెల్లెండ్రు
తమతో కలిసి అన్నపానములు పుచ్చుకొనవలనని వారిని పిలిపించుచు వచ్చిరి. సో వీళ్ళందరూ కూడా దే యూస్ టు హ్యావ్ డిన్నర్ ఆర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ లంచ్ టుగెదర్. వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళందరితో కలిసి వాళ్ళు మంచిగా భోంచేస్తూ చాలా మంచి కలిసి ఉండేది. ఇప్పుడైతే అసలు ఎప్పుడు ఎవరు ఏ టైంలో వస్తారో కూడా తెలియరు. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్స్. దే ఆర్ అంటే అదంతా చల్లారిపోతుంది. దేవుని యొక్క వచ్చేటప్పుడు ప్రేమ మనుషుల్లో చల్లారి సెల్ఫిష్నెస్ వస్తుందని చెప్తాడు కదా దేవుడు. నవ్ డేస్ ఇఫ్ యూ సీ సంబడీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద లంచ్ అండ్ డిన్నర్ టుగెదర్, నో. Where they are going, where they are coming, even the father don't know, the mother don't know, the children don't know. They are very busy in phones, WhatsApp, ఫేస్బుక్లో తీయడం ఈమె చీరల గురించి, సీరియల్స్ గురించి. The mothers will put the post and the children will post something else, games and a lot of other stuff. So they are very busy and they are not seeing each other face itself, right? అక్కడ వండాను తిను అని ఆ మమ్మీ చెప్తే వెళ్ళి తినడం, మళ్ళీ తన పని తను తెలుసుకోవడం. సో అలా ఉండకూడదు. వెన్ వీ ఫియర్ గాడ్ వీ షుడ్ బి యునైటెడ్ టు ఈట్ అండ్ అన్ని విధాల్లో మనం మంచి ఒక డిసిప్లైన్డ్గా మనము జీవిస్తాము. సో అదేవిధంగా యోబు యొక్క ఫ్యామిలీ కూడా జీవిస్తుంది అప్పుడు. సో వారి విందు దినములు పూర్తి కాగా యోబు తన కుమారులు పాపం చేసి తమ హృదయంలో దేవుని దూషించిరేమో అని వారిని పిలువనంపించి వారిని పవిత్రపరిచి అరుణోదయంన లేచి వాళ్ళు ఒక్కొక్క నిమిత్తమై దహన బలి నర్పించుచూ వచ్చెను. సో దేవునికి యోబు ఆయన ఎంత న్యాయవంతుడు, ఎంత యథార్థంగా దేవుని యందు భయభక్తులు ఎలా ఉన్నాడంటే తన కుమారులు ఏమైనా పాపంలో చేశారేమో, హృదయంలో దేవుణ్ణి ఏమైనా దూషించారేమో, మరి దే ఆర్ వెరీ రిచ్. సో there are chances to do sin, right? సో వాళ్ళు ఏమైనా పాపం చేశారేమో అని దేవుని దగ్గర ఉదయాన్నే అరుణోదయంనే లేచి వాళ్ళ గురించి దహన బలు, అప్పుడు పాపంను క్షమించడానికి దహన బలి అనేది అర్పించేదన్నట్టు. సో వాళ్ళందరి గురించి ఆయన దహన బలు అర్పించు అలా దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి యోబు జీవిస్తున్నాడు. సో యోబు నిత్యం అలాగున చేయుచుండెను. సో ఎవ్రీడే యూస్ టు డూ దోస్ థింగ్స్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళ కుమారుల యొక్క పాపములను పరిహరించడానికి ఆయన దహన బలులు అర్పించుచు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించి యథార్థంగా న్యాయంగా ఆయన జీవిస్తున్నాడు. సో ఎంతమంది మరి మనం ఇలా జీవితాన్ని మనం వెళ్ళబుచ్చుతున్నాము. సో ఇలా చేయడం వలన ఆయన ఎవరి దగ్గర సాక్ష్యం పొందుకున్నాడో చూద్దాం. దేవదూతలు యెహోవా సన్నిధి నిలుచుటకై వచ్చిన దినం ఒకటి తటస్థించెను. సో దేవదూతలందరూ ఒక దినమున దేవుని యొక్క యెహోవా సన్నిధిలో, యెహోవా అంటే దేవుడు, ఆయన సర్వాధిపతి, ఆయనే దేవుడు, మనకు అందరికీ దేవుడు యెహోవా. సో ఆయన సన్నిధిలో నిల్చడానికి దేవదూతలందరూ ఒక దినంన రావాల్సి వచ్చింది అన్నట్టు. వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్, రైట్? వీ హ్యావ్ స్టాండప్ మీటింగ్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ టీమ్ మీటింగ్స్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో అలానే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కూడా ఒక దినంలో అందరూ వచ్చి నివసించే టైం ఒకటి వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఒక దినం వచ్చినప్పుడు ఆ దినమున అపవాది అంటే సైతాను, అతను కూడా ఒక దేవదూతనే కదా స్టార్టింగ్లో. హీ డిడ్ అగెనెస్ట్ సిన్, అంటే దేవుని యొక్క మాటను ధిక్కరించి ఆయనకు అగెనెస్ట్గా ప్రవర్తించడం వలన అంటే ఆయన కిందికి త్రోయబడ్డాడు. సో అపవాది కూడా వాళ్ళ అంటే అక్కడ ఆ దినంలో వస్తాడన్నట్టు. ఆ దినంన అపవాది వాడు వారితో కలిసి వచ్చెను. యెహోవా నీవు ఎక్కడి నుండి వచ్చితివని వారిని అడగగా అపవాది భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో సంచరించుచు వచ్చితినని యెహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను. సో దేవుడు అడుగుతాడు, యెహోవా దేవుడు నువ్వు ఎక్కడి నుండి వచ్చినావని అపవాదిని అడిగితే, నేను భూమి మీద ఇటు అటు తిరుగులాడుచు అందులో అందరినీ సంచరించు అందరినీ చూస్తూ అంటే అందులో తిరుగుచూ వచ్చిన అని అపవాది దేవుడికి యెహోవాకు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాడు. అందుకు యెహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోబు సంగతి ఆలోచించితివా? అతడు యథార్థవర్తనుడును న్యాయవంతుడునై దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిన వాడు, భూమి మీద అతని వంటి వాడెవడునూ లేడు అని అడగగా, అయితే దేవుడు అప్పుడు యెహోవా దేవుడు ఆయన అడుగుతాడు అన్నట్టు, నువ్వు యోబు గురించి ఆలోచించావా? ఆయన ఎంత యథార్థంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, ఎంత నీతిగా ఉన్నాడు, ఎంత న్యాయంగా ఉన్నాడు, నా యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించిండు అని యోబు గురించి ఎవరు సాక్ష్యం ఇస్తుండు? దేవుడు సాక్ష్యం ఇస్తుండు. సర్వశక్తిమంతుడు ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇస్తుండు. సో ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. సో మనం ఎప్పుడైనా మంచి పనులు చేసినప్పుడు చాలామంది ఈ లోకంలో దేవుడు లేడు, దేవుడు అసలు మనం చూడడు, దేవుడు
దేవుడు అసలు ఉంటే ఇన్ని కష్టాలు ఎందుకు పడతాము, ఇది అది అని అంటారు. కానీ దేవుడు ప్రతి ఒక్క మన మంచి కార్యంని, ఎవరు చెడు చేస్తున్నారో అన్నీ కూడా ఆయనకు తెలుసు. అందుకే ఆయన ఒక వ్యక్తి గురించి ఇక్కడ సాతానుకు అడుగుతాడు, నువ్వు యోబు గురించి ఆలోచించావా, ఆయన ఎంత యథార్థంగా ఉన్నాడో, న్యాయవంతుడిగా ఉన్నాడు, ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ప్రతి చెడు క్రియను విసర్జించి భూమి అంతటిలో ఆయనంత మంచి దేవుని యందు భయభక్తులు గలవాడు లేడు అని, దేవుడు భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడనూ లేడు అంటే మొత్తం భూ ప్రపంచంలోనే ఆయన నంబర్ 1 లిస్టులో ఉన్నాడు యోబు గారు. అంటే ఆయన మంచి క్రియలు, ఆయన యథార్థత, న్యాయవంతుడు అంటారు కదా చాలామంది, దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, దేవుడు లేడు, అసలు ఏం చూడంటే ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ విల్ సీ. దిస్ ఈజ్ ద విట్నెస్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్. సో దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి గురించి కూడా సాక్ష్యం ఇస్తాడు ఆయననే. కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు భూమి అంతటిలో కూడా ఆయన నంబర్ 1 లిస్ట్లో ఉన్నాడు. యథార్థత కానీ, న్యాయంలో కానీ, ఆయన దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనం విసర్జించట్లో కూడా హీఈస్ ఇన్ అ టాప్ లిస్ట్ అన్నట్టు. దేవుడు అసలు అతని వంటి వాడు లేడని యెహోవా సర్వశక్తిమంతుడే చెప్తున్నాడు. సో నీ గురించి, నా గురించి మనం అలా చెప్పే విధంగా మనం నడుచుకుంటున్నామా, దేవుని ఆజ్ఞలు పాటిస్తున్నామా, దేవుని యొక్క మాటలు మనం లోబడి ఉంటున్నామా, దేవుడు మన గురించి అలా సాక్ష్యం చెప్తాడనే ధైర్యం నీకుందా? సో ఇవన్నీ మనం ప్రశ్న వేసుకొని మరి ఆయనతోని సాక్ష్యం పొందే బిడ్డలుగా ఉండాలి. అంతేకాని ఈ లోకంలో నువ్వు ఇలా మంచిదాని అంటే దే విల్ డూ లాడ్ ఆఫ్ బ్యాక్ సైడ్, దే విల్ డూ లాడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్, బట్ ఇన్సైడ్ దే విల్ షో వెరీ గుడ్ పీపుల్. సో అట్లా ఉండకూడదు. మనం లోపల ఎలా ఉంటామో వీ షుడ్ బి అవుట్ సైడ్ ఆల్సో వీ షుడ్ బి ద సేమ్. ఒకవేళ మనం బ్యాడ్గా ఉంటే లెట్ ఇట్ బి బ్యాడ్ ఆర్ సీక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవా నేను ఈ పాపక్రియల నుండి నన్ను విడిపించు అని అలా ఉండాలి. అంతేకాని లోపల ఒకటి పెట్టుకొని పైన నునుపు పెదవులతో ఎంతో మంచోళ్ళలాగా మనం ఎప్పుడు కూడా నటించకూడదు. వీ షుడ్ బి వెరీ వెరీ హానెస్ట్ ఇన్సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్. అప్పుడే దేవుని దగ్గర నుండి మనం సాక్ష్యం పొందుతాము. ఓకే, మనమందరం కూడా దేవుని దగ్గర నుండి సాక్ష్యం పొందే బిడ్డల వల్లే మనము ప్రయత్నించాలి. సో అలాగే అడిగినప్పుడు అతని అయితే చెప్తాడు అన్నట్టు. అప్పుడు అని అడగగా అపవాది, యోబు ఊరకయే దేవుని యందు భయభక్తులు కలవాడు ఆయన, నీవు అతనికి, అతని ఇంటి వారికి, అతనికి కలిగిన సమస్తమునకును చుట్టూ కంచె వేస్తేవు కదా, నీవు అతని చేతి పన్ని దీవించుచుంట చేతనే అతని ఆస్తి దేశంలో బహుగా విస్తరించి ఉన్నది. సో దేవుడు ఎప్పుడైతే మన పనిని ఆశీర్వదిస్తాడో మన యొక్క ఆస్తి అన్నీ కూడా వృద్ధి పొందుతాయి. ఇది సాక్ష్యం. అపవాదే చెప్తుంది, నువ్వు దీవించడం వల్ల ఆయనకు అంత ఆస్తి కలిగింది, మళ్ళీ నువ్వు ఆయనకు చుట్టూ కంచె వేసావు కాబట్టి ఆయన ఎవరు ముట్టకుండా ఆయన అంత భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాడు, ఒట్టిగానే ఆయన భయభక్తులు కలవాడు ఆయన, నువ్వంతా కాపుదల ఉంచినావు ఆయనకు అని అంటే, అయినను నీవు ఇప్పుడు నీ చేయి చాపి అతనికి కలిగిన సమస్తం నువ్వు మొత్తిన ఎడల అతన్ని ముఖంనే ఎదుటనే దూషించి నిన్ను విడిచిపోవునని యెహోవా అనగా, అప్పుడు అపవాది ఎలా సవాల్ చేస్తున్నాడు చూడు. నువ్వు ఒకవేళ ఆయన దగ్గర నుండి ఆస్తి కానీ ఆయనను అన్నీ మొత్తినప్పుడు, అంటే ఆయనకు కలిగిన అన్నీ తీసుకున్నప్పుడు నీ ముఖం మీదనే దూషించి నువ్వు దేవుడవే కాదని అంటాడని ఒక సవాల్ చేస్తాడు అపవాది యోబు గురించి. అప్పుడు యెహోవా, ఇదిగో అతనికి కలిగిన సమస్తమును నీ వశంలో ఉన్నది, అతనికి మాత్రం ఏ హాని చేయకూడదని అపవాదికి సెలవేయగా వాడు యెహోవా సన్నిధి నుండి బయలువెళ్ళాను. సో ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, అపవాది ఎప్పుడు మనకు పాడు చేయాలి, మనల్ని ఎప్పుడు కూడా పాడు చేసి మనం దేవుణ్ణి దూషించాలనే ప్లాన్స్ వేస్తుంటాడు. సో వీ షుడ్ బి వెరీ వైజ్. దేవుణ్ణి ఎప్పుడు మనం విసర్జించాలి, మన దగ్గర నుండి అన్నీ ఉన్నాయన్నీ తీసుకొని మరి మనకేమీ లేకుండా చేసి అప్పుడు మన భక్తిని చూస్తారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు, దేవుడు నీ అందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటావా ఇప్పుడు అని ఇలాంటి పనులన్నీ చేసేది కూడా సాతాను. సో వీ షుడ్ బి వెరీ వైజ్. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ నథింగ్ ఆల్సో వీ షుడ్ బి వెరీ ఫియర్ టు ద గాడ్ అండ్ వీ షుడ్ లవ్ గాడ్. సో అదే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాలి. సో అయితే చెప్తాడు, నువ్వు అన్నీ మొత్తినప్పుడు ఆయన నీ ముఖం మీదనే దూషిస్తాడు అంటే దేవుడు చెప్తాడు, ఇదిగో ఇతనికి దేవుని యందు సాక్ష్యం పొందిండంటే గాడ్ విల్ డీపర్లీ ఎగ్జామిన్ యూ. అంటే నువ్వు ఏ విషయాలను తట్టుకుంటావు, ఏ విషయాలని తట్టుకో, ఎంతవరకు నిలబడగలుగుతావు అనేది దేవునికి మన గురించి అన్నీ తెలుసు ఆయనకు. సో అందుకే ఆయన అంత కాన్ఫిడెంట్గా యోబు గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి చెప్తాడు, నీ చేతిలో అంతా ఉంది, నువ్వేమైనా చేసుకో, కానీ ఆయనకి కూడా హాని చేయొద్దు అని దేవుడు ఒక కాషన్ అపవాదికి చెప్తాడు, సాతానుకు చెప్తాడు. అప్పుడు అతను యెహోవా, అప్పుడు వాడు సెలవీయగా వాడు యెహోవా సన్నిధి నుండి బయలువెళ్ళు, నీకు ఇదే ఛాన్స్ దొరికింది కదా దేవుని దగ్గర నుండి, ఈయనను ఎలాగైనా తొలగించాలని సాతాను వెంటనే
ఆయన సన్నిధి నుండి బయలుదేరింది. ఇక నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చిండు, నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చిండు గాడ్, ఆయనకే హాని చేయొద్దు, కానీ ఆయనకున్నదంతా కూడా నీ వశంలో ఇస్తున్నా, బట్ ఐ విల్ అంటే దేవుడికి అంత కాన్ఫిడెన్స్, యోబు ఆయనను పరిపూర్ణంగా ఆయనను ప్రేమిస్తున్నాడని దేవునికి తెలుసు. సో అది నువ్వు సవాల్ చేసినంత మాత్రాన నా భక్తులు నాకు కాకుండా పోరని దేవుడు కూడా ఎంతో కాన్ఫిడెంట్గా సాతానికి ఆజ్ఞ ఇస్తాడు. ఇచ్చినప్పుడు ఒక దినంన యోబు కుమారులను కుమార్తెలను తమ అన్న ఇంట భోజనం చేయించు ద్రాక్షారసము పానం చేయించుండగా ఒక దూత అతని ఎదుకు వచ్చి ఎద్దులు నాగలి దున్నుచు గాడిదలు వాటి సమీపంలో మేయిచుండగా షేబాయిలు వాటి మీద పడి వాటిని పట్టుకొని పోయి ఖడ్గంతో పనివారిని హతం చేసిరి. జరిగినది నీకు తెలియజేయుటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను అన్ను. సో ఇంకా స్టార్ట్ చేసింది అన్నట్టు, వాళ్ళు ఎద్దులు నాగలి అన్నీ కూడా పనివారిని మొత్తం హతం చేసి వాళ్ళ ఎద్దులు అవన్నీ కూడా చెదరగొట్టి చేస్తుందని ఒక అతను తప్పించుకొని వచ్చి యోబుకు వర్తమానము చెప్తాడన్నట్టు. అప్పుడు అతడు ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి దేవుని అగ్ని ఆకాశం నుండి పడి గొర్రెలను పనివారిని రగులబెట్టి కాల్చివేసాను, దాన్ని నీకు తెలియజేయటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను అన్ను. అయితే అగ్ని వచ్చి మొత్తం వాళ్ళకున్న పశువులన్నింటినీ కూడా కాల్చివేస్తుంది. అయితే నేను ఒక్కడనే తప్పించుకున్నా అని ఒకడు వచ్చి చెప్తాడు యోబు గారికి. అతడు ఇంకా మాట్లాడుచుండగా మరి ఒకడు వచ్చి కల్దీలు 3 సమూహములుగా వచ్చి ఒంటెల మీద పడి వాటిని కొనిపోయి ఖడ్గం చేత పనివారిని చంపిరి. నీకు దాన్ని తెలియజేయటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను అన్రి. సో ఒంటెల మీద గాడిదలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకు ఆస్తి. సో ఆ ఆస్తినంతా కూడా సాతాను పాడు చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు. అందరినీ నెగిటివ్గా అంటే శత్రువులను ప్రేరేపించి వాళ్ళ మీద పడి చంపేటట్టు అలా చేస్తే ఒక్కొక్కరు తప్పించుకొని వచ్చి యోబుకు చెప్తుంటారు ఈ విషయాలు. అతడు మాట్లాడుచుండగా వేరొకడు వచ్చి నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను తమ అన్న ఇంట భోజనం చేయించు ద్రాక్షారసం పానం చేయించుండగా గొప్ప సుడిగాలి అరణ్య మార్గంగా వచ్చి ఆ ఇంటి 4 మూలలను కొట్టగా అది యవ్వనుల మీద పడినందున వారు చనిపోయిరి. దాన్ని నీకు తెలియజేయటకు నేను ఒక్కడనే తప్పించుకొని వచ్చి ఉన్నాను నన్ను. లాస్ట్కు వాళ్ళ కుమారులు కూడా భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఒక సుడిగాలి అరణ్య మార్గం వచ్చి వాళ్ళని కూడా చంపేస్తుంది. అంటే హీ లాస్ట్ ఈజ్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ టు. యోబుకు ఒక్క రోజులో దిస్ మచ్ డిస్ట్రాక్షన్ సాతాను చేసింది. సాతాను ఆల్వేస్ హీ విల్ డూ డిస్ట్రాక్షన్ టు ద హ్యూమన్స్, డిస్ట్రాక్షన్ టు దిస్ వరల్డ్. సో ఎప్పుడు కూడా డిస్ట్రాక్షన్, దేవుడు అన్నీ మనకు మంచి ఇస్తుంటే అదంతా చెడు మనకు చేస్తుంటుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఇలా ఒక్క దినములో ఎంత పాతకం తెచ్చిపెట్టింది యోబుకు. ఆయన కుమార్తెలను కూడా చంపేసింది, ఎందుకంటే సవాల్ చేసింది దేవుణ్ణి దూషిస్తాడని. సో అలా చేసినప్పుడు నేను నా తల్లి గర్భం నుండి దిగంబరినై వచ్చి దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళేదను. యెహోవా ఇచ్చిన యెహోవా తీసుకొని పోయాను. యెహోవా నామమునకు స్తుతి కలుగును గాక. ఆమేన్ ఆమేన్. ఎంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. ఏమంటున్నాడు ఇవన్నీ తెలిసి ఒక్క రోజులో అంత మనసు మొత్తం హృదయం బద్దలయ్యే మాటలు వాళ్ళు ఒక్కటే రోజుల్లో చెప్పినప్పుడు యోబు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎంత చక్కగా అంటున్నాడు చూడు. నేను నా తల్లి గర్భంలో నుండి దిగంబరినై వచ్చి దిగంబరినై అక్కడికి తిరిగి వెళ్ళేదను. మనం ఎలా వచ్చామో తల్లి గర్భం నుండి వి డోంట్ హ్యావ్ క్లోత్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. వి డోంట్ నో ఎనీథింగ్ వెన్ వీఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అవర్ మదర్. అంటే తల్లి గర్భం నుండి మనం వచ్చినప్పుడు మనకేమైనా తెలుసా? వి డోంట్ నో వీళ్ళు ఫాదర్ అని వీళ్ళు మదర్ అని ఏమీ తెలియదు. అలా మనం ఎలా వచ్చామో తిరిగి మనం అలానే వెళ్తున్నాం కదా. సో చనిపోయేటప్పుడు కూడా వీఆర్ గోయింగ్ ద సేమ్ వే, రైట్? అండ్ వీఆర్ ఫర్గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ వీఆర్ లూజింగ్ అవర్ ఫ్లెష్ హియర్. సో అలా వెళ్ళిపోతున్నాం. సో నేను అలానే వచ్చాను. సో యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకొని పోయాను. దేవుడు ఇచ్చిండు, దేవుడు తీసుకున్నాడు. ఆయన నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక. ఈ సంగతులలో ఏ విషయం అందును యోబు ఏ పాపమును చేయలేదు, దేవుడు అన్యాయం చేశానని చెప్పలేదు. అయితే అదే ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఒకవేళ మనకి ఇన్ని నష్టాలు జరిగితే మనం ఎంత దేవుణ్ణి దూషిస్తాం కదా. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? ఆయన దేవుడు ఉంటే నా కుమారులను చంపనిస్తాడా? ఆయన కాపాడా? ఈయన చావెందుకు దయచేస్తాడు? ఈయన దేవుడేనా అసలు? అంటే మన స్వార్థము, మనం ఎట్లా అనుకుంటే అట్లా ఉండాలి జీవితం. అప్పుడే ఆయన దేవుడు, ఆయనను మనం కొలుస్తాము. లేకపోతే మనము
కొలువము. కాకపోతే యోబు ఎంతో దేవుడు ఆయన ఎందుకు సాక్ష్యం ఇచ్చిండంటే ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. ఎందుకంటే దేవుడు మన డీపర్ ఇన్‌సైడ్ ఆఫ్ అస్ హీ విల్ ఎగ్జామిన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ హీ విల్ గివ్ విట్‌నెస్. మనం ఎన్ని శ్రమలొచ్చినా ఆయనని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాం అనేది దేవుడిని ఎలా నిలబడతాం అనేది దేవునికి తెలుసు. అలాంటి వ్యక్తుల గురించే దేవుడు ఈ యొక్క బైబిల్‌లో అనేక రీతులుగా సాక్ష్యం చెప్పిండు. అబ్రహాం గురించి చెప్పిండు. ఈయన నా స్నేహితుడు అన్నాడు. ఈయన విశ్వాసులకు తండ్రి అన్నాడు. మోషే సాత్వికుడు, భూమి అంతటా ఇంత సాత్వికమైన మనిషి లేడన్నాడు. దావీదు నా హృదయ అనుసారి, నేను ఎలా నా హృదయంలో ఉంటుందో ఆయన అలా అనుసరిస్తాడు. అంత మంచి సాక్ష్యాలు దేవుడు అందరికీ ఇచ్చిండు. యోబు గురించి కూడా దేవుడు ఎంతో న్యాయవంతుడు, యథార్థవంతుడు, దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ప్రతి చెడుతనంను విసర్జించిన భూమి మీద ఇతని వంటి వాడు లేడని దేవుడు సాక్ష్యం ఇచ్చిండు. సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క మాటలు ఇవన్నీ నష్టపోయినప్పుడు కూడా యోబు ప్రూవ్డ్. అంటే దేవుడు ఇచ్చిండు, దేవుడు తీసుకున్నాడు, ఆయన నామమునకే స్తుతి చెల్లును గాక అన్నాడు. కానీ దేవుని అన్యాయం చేసిండని ఒక్క మాట కూడా ఆయనలో రాలేదు. సో అలా మనము దేవుణ్ణి అంత నిస్వార్థంగా ప్రేమించాలనేది ఆయన యొక్క కోరిక. నీకేదైనా ఇస్తేనే నువ్వు ప్రేమిస్తే దట్ విల్ బీ అ బిజినెస్, రైట్? ఏదైనా మనం ఎవరైనా ఒకటి ఇస్తే మనం హెల్ప్ చేస్తున్నాము, వీళ్ళ దగ్గర నుండి ఇది ఆశించి హెల్ప్ చేస్తున్నామంటే ఇట్ విల్ బీ ఎ బిజినెస్, ఇట్ నాట్ బీ ఏ హెల్ప్. ఇట్ ఈజ్ అంటే మనం అది హెల్ప్ అని కూడా మనం అనలేము. అదొక బిజినెస్. ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ అండ్ యు ఆర్ గివింగ్ దట్. సో దేవుని ప్రేమించేటప్పుడు ఎప్పుడు అలా బిజినెస్ లాగా దేవుడు ఇది ఇస్తేనే నేను ప్రేమిస్తా అనేలాగా ఎప్పుడు ఉండద్దు. యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకున్నాను, యెహోవా నామమునకే స్తుతి కలుగును గాక అని మనము యోబు గురించి, యోబు ఎలా దేవుని ప్రేమించాడో, ఎంత యథార్థంగా ఏది ఉన్నను లేకున్నను ఆయనకు ఒక్క రోజులో అంత నష్టము, ఆయన పిల్లల్ని కూడా కోల్పోయినప్పటికీ కూడా దేవుని అందు భయభక్తులు ఆయన విడిచిపెట్టలేదు. సో నువ్వు నేను ఎలా ఉంటున్నాము? దేవునికి అంత యథార్థంగా మనం భక్తిపరులుగా ఉంటున్నామా? దేవుడు దగ్గర నుండి సాక్ష్యం ఇచ్చే బిడ్డల వలె ఉంటున్నామో మనం, అది మనల్ని మనము పరీక్షించుకోవాలి. దేవుడు ఇక్కడ మన భయభక్తులు ఎలా ఉండాలంటే ఒక నిస్వార్థంగా ఉండాలనేది దేవుడు మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అండ్ లవ్ మీ, బట్ లవ్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే నిన్ను వలె నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించు అని అంటే దట్ నిస్వార్థంగా మనము దేవుని కూడా ప్రేమించాలి, ఇతరులను కూడా ప్రేమించాలి అనేది ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు. తద్వారా దేవుడు మన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి సాతానుకు మన దగ్గర నుండి అన్ని పర్మిషన్స్ ఇస్తాడు. నువ్వు ఏమైనా డిస్ట్రక్షన్ చేయి, బట్ దే డోంట్ లీవ్. అంటే నన్ను ప్రేమించడం, నా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండడం వల్ల ఆపరని అంటారు. ఇంకా ముందు అధ్యాయాలు చూసుకుంటే యోబు యొక్క శరీరాన్ని కూడా మొత్తుతాడు. ఇలా కాదు, ఇంకా శరీరంకే ఆజ్ఞిస్తాడు దేవుడు. సరేలే, శరీరం ఒక ఎముకను ఆయనను మొత్తినావు అనుకో, ఆయన అప్పుడే నిన్ను దూషిస్తాడని మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైము పరలోకంలో దూతలు అందరూ సమావేశమైనప్పుడు అప్పుడు చెప్తే దేవుడు అలా కూడా చేస్తే అప్పుడు కూడా యోబు అస్సలు ఒక్క మాట కూడా దేవునికి వ్యతిరేకంగా అన్నాడు. ఎంత వాళ్ళ భార్య కూడా దూషించి ఇంకా నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావా, ఇంత కీడు చేస్తా అని వాళ్ళ భార్య కూడా ఆయనను తిట్టి వదిలిపోయినప్పుడు కూడా యెహోవా ఇచ్చాను, యెహోవా తీసుకున్న, యెహోవా నామమునకే స్తుతి నందును గాక అన్న చాలా గొప్ప వ్యక్తి బైబిల్లో. ఆయన దగ్గర నుండి, యోబు నుండి మనం ఎన్నో నేర్చుకోవచ్చు. దేవుడు అందుకే ఆయన గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చి ఆయన ఎన్ని బాధలు వచ్చినా నిలబడి దేవుణ్ణి చివరి వరకు ప్రేమిస్తే లాస్ట్కు దేవుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆయనకు రెండంతల ఆశీర్వాదం కలిగి ఆయనకు మళ్ళీ భూమి మీద ఆయనకున్నంత సౌందర్యమైన కుమార్తెలను, అంత అందమైన బిడ్డలను దేవుడు ఆయనకు అనుగ్రహిస్తాడు. బట్ గాడ్ ఎవ్రీ టైమ్ విల్ టెస్ట్, అంటే మనల్ని పరీక్షిస్తాడు. ఒక శోధన వచ్చినప్పుడు ఆర్ యూ లవింగ్ మీ ఆర్ యూ లీవింగ్ మీ? దేవుని పెట్టే బిడ్డల వల్ల ఉన్నామా? ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా వాటిని తట్టుకొని మనము దేవుని యందు భయభక్తులు విడిచిపెట్టకుండా చెడుతనంని విసర్జించి ఆయనను సేవిస్తున్నామా అని మనల్ని అనేక రీతులుగా దేవుడు టెస్ట్ చేస్తాడు. సో అన్ని టెస్ట్లో కూడా మనం పాస్ అయినప్పుడు ఇంకా ఆశీర్వాదాలు, మిగతా వచ్చే ఆశీర్వాదాలని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. ఆయన అంతగా మనల్ని దీవిస్తాడు, మనకు తోడై ఉంటాడు. మనకు చుట్టూ ఒక కంచె వేస్తాడు. ఇంకా సాతాన్ని ముట్టద్దు నా బిడ్డలు, దే ఆర్ ఫర్ మీ అని ఆయన కంచె వేసి మనల్ని కాపాడుతాడు. సో అప్పుడు అంటే సాతాన్ ఎప్పుడు కూడా మనుషులని దేవుని దగ్గర నుండి దూరం చేయాలి, దేవుని దూషించాలి అనే ప్లాన్స్ వేస్తూ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి సవాళ్ళు చేస్తూ మన మీద ఇలా దాడి చేయడానికి పర్మిషన్స్ తెచ్చుకుంటుంది. కానీ
మనం అన్నిట్లో కూడా దేవుని యథార్థంగా ప్రేమించాలి. ఒకవేళ ఉన్నా, లేకున్నా దేవుడు ఒకటి ఇస్తేనే ప్రేమించి, ఒకటి ఇవ్వకుంటే చాలామంది మనని అంటారు, "నీకు ఏమిచ్చిండని నువ్వు ఇంత ప్రేమిస్తున్నావు? నీకు ఇది లేదు గదా! అది లేదు గదా!" అంటే వాళ్ళ మాటలు, మనుషుల మాటలు జూసి నువ్వు మళ్ళీ దేవుని దగ్గర నుండి తొలగిపోతున్నావా? లేదా నాకేది ఇచ్చినా ఇయ్యకున్నా నా దేవుణ్ణి నేను ఎప్పుడు ప్రేమిస్తున్నా అనే గట్టి నిర్ణయంతో నీవు దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు అనేది మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవాలి. మనం దేవుణ్ణి నిస్వార్థంగా ప్రేమించాలనేది ఆయన యొక్క కోరిక. అప్పుడే దేవుడు మన గురించి సాక్ష్యం చెప్తాడు. అంతేగాని ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ అండ్ లవ్ గాడ్, ఇఫ్ గాడ్ డస్ నాట్ గివ్ దట్ అండ్ యు ఆర్ దేవుని దూషించి వెళ్ళిపోయే వ్యక్తిగా ఎప్పుడు కూడా ఉండద్దు. తద్వారా సాతాన్ను మనము గనపరుస్తున్నాం. సో సాతానికి ఎప్పుడు కూడా అపజయము, దేవునికే జయము. యేసయ్యకే సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావములు. ఎప్పుడు ఆయన గురించి మనము ప్రేమించే బిడ్డలుగా మనం ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. తద్వారా దేవుడు మనకు అనేక రీతిలుగా ఆశీర్వదిస్తాడు. ఇక్కడ చూసాం కదా, ఆయన ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఆయన ఆస్తి, ఆయన యొక్క జీతంను దేవుడు ఆశీర్వదించిండు. అందుకే ఆయన గొప్ప బహుగా అభివృద్ధి పొందిండు ప్రతి విషయంలో కదా. సో ఒక సర్టన్ టైమ్ గాడ్ విల్ టెస్ట్, బట్ ఈ నెవర్ టెస్ట్ కంటిన్యూస్లీ లైఫ్ లాంగ్. బట్ అందుకే మనము కొన్ని టైంలో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ సమ్టైమ్స్ సడన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ లాస్, రైట్? లాస్ ఆఫ్ పీపుల్, లాస్ ఆఫ్ మనీ, లాస్ ఆఫ్ సంథింగ్, అండ్ వీ విల్ డిప్రెస్డ్. బట్ వీ షుడ్ నాట్ డిప్రెస్, వీ షుడ్ ఎంకరేజ్. దేవా నువ్వు ఏది ఇచ్చినా, ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను నిన్ను మహిమపరుస్తా దేవా. ఏ స్థితిలో ఉన్నా నేను అలాగే నిన్ను కాన్స్టెంట్గా ఐ విల్ లవ్ యూ గాడ్, కాన్స్టెంట్లీ ఐ విల్ లవ్ యూ జీసస్, ఐ లవ్ యూ లార్డ్ ఫర్ మై లైఫ్ అని దేవునికి అంత ప్రేమించే బిడ్డలుగా మనం ఉన్నప్పుడు ఆయన మనల్ని ఎంతగానో దీవించి ఆయన యొక్క మహిమ కొరకు మనల్ని వాడుకొని మనల్ని అనేక గొప్ప బిడ్డలుగా మనల్ని దీవిస్తాడు. సో మనం ఈరోజు నేర్చుకున్నది ఏంటి? యోబులాగా యథార్థంగా, న్యాయంగా, దేవుని యందు భయభక్తులు, నిస్వార్థంగా దేవుని ప్రేమించి ఎన్ని శోధనలు సాతాను తెచ్చినను యెహోవా ఇచ్చిన యెహోవా తీసుకున్న యెహోవా నామమునకు స్తుతి నొందును గాక అనే బిడ్డల వలె మనం ఉండాలని దేవుని దగ్గర నుండి మనం సాక్ష్యం పొందాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. సో ఈ యొక్క మంచి వాక్యంను దేవుడు మన హృదయాల్లో ఫలింపజేసి, మన యొక్క జీవితాల్లో ఫలింపజేసి, మనని దీవించి ఆశీర్వదించి, మరి ప్రతి శోధన నుండి, మన సాతాను యొక్క డిస్ట్రక్షన్స్ నుండి దేవుడు మనల్ని కాపాడును గాక. దేవునికే సమస్త మహిమ, ఘనత, ప్రభావంలో చెల్లిస్తున్నాను. ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసి ఈ యొక్క బైబిల్ టుడే ప్రేయర్ వి విల్ క్లోజ్. ఓకే. స్తోత్రం పరిశుద్ధమైన దేవాని పాదములకు వందనాలే. ఎంతో గొప్ప వాక్యం మాకు దయచేసి ఉన్నావు. మరి యోబు వలె యథార్థంగా, న్యాయంగా తండ్రి నీ యొక్క పరీక్షల్లో నెగ్గి ప్రభా, చెడుతనంను విసర్జించి ప్రభా, నీ ద్వారా తండ్రి మరి దగ్గర నుండి సాక్ష్యం పొందే బిడ్డల వలె మేము ఉండడానికి సహాయాన్ని దయచేయండి. మనుషుల వైపు, మనుషుల సాక్ష్యం, మనుషుల హెల్ప్ కాదు కానీ ప్రభా, నువ్వు మాకు తోడుగా ఉంటే సమస్తము సాధ్యము నాయన. ఎన్ని ఇరుకుల్లో ఉన్నా కూడా దాంట్లో విశాలత కలుగజేసి మాకెంతో నెమ్మది, హృదయాల్లో శాంతినిచ్చే దేవుడు. మాకు తప్పు, అపరాధ భావం మా హృదయాల నుండి తీసివేసి, గిల్ట్ అనేది యూ విల్ కంప్లీట్లీ మరి తండ్రి మా నుండి తీసివేసి మాకెంతో ధైర్యాన్ని, శాంతిని, నెమ్మదిని ఇచ్చే దేవుడవయ్యా. మరి నీ దగ్గర నుండి సాక్ష్యం పొందుకొని యోబులాగా తండ్రి ఏది ఇచ్చినను ఏది ఇవ్వకున్నాను యెహోవా నామం స్తుతింపబడునుగా కానీ చెప్పే బిడ్డల వలె మేమందరం ఉండడానికి సహాయాన్ని దయచేయండి. ఈరోజు ఇచ్చిన వాక్యం వినిచిన వారందరి జీవితాల్లో ఫలింపజేసి ప్రభా, వారి ఇంటర్నల్గా దే నీడ్ టు రిపెంట్ ఫ్రమ్ సిన్స్ అండ్ దే నీడ్ టు టర్న్ టు యూ గాడ్ అండ్ దే నీడ్ టు లవ్ యూ. అంటే నిస్వార్థంగా మేము నిన్ను ప్రేమించే బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయాన్ని దయచేయమని యోబు వలె మరి ఎంతో మరి తండ్రి ఓపికగా తండ్రి ఎన్ని పరీక్షలు వచ్చినాను వాటిలో నెగ్గి తను ముందుకు సాగడానికి సహాయాన్ని దయచేయమని నువ్వు ఇచ్చిన వాక్యాన్ని బట్టి నీకే స్తుతి, స్తోత్రం, మహిమ, ఘనతలు, సమస్త మహిమ ఘనత నీకే చెల్లిస్తూ నా ప్రియ రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున అడిగి వేడుకొంచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. So listen to my videos and change inside and follow Jesus, so that we will all glorify God and tell the gospel to all your neighbors and your friends, so that we are glorifying God. సో ఈ యొక్క వాక్యంను దేవుడు మనందరి జీవితంలో ఫలింపజేసి దీవించును గాక. సో హ్యాపీ సండే అండ్ బీ హ్యాపీ అండ్ బీ పీస్ఫుల్. ఆమేన్. Bye bye.